أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. Sister, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ لوگ شریک ہیں. چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں. آج ہم نے اعراب پڑھنا ہے، نیا ٹاپک ہے بالکل، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں ٹیسٹ میں سوال بھی آیا تھا آپ کا، جو ابھی آپ نے لاسٹ ٹیسٹ دیا نا، تو اس میں کیا سوال تھا اعراب کے بارے میں؟ یہ کیا ہے، کیا سوال تھا؟ سب سے ضروری جو ہے وہ کیا چیز ہے عربی زبان میں؟ اعراب جی اعراب کوشچن آیا تھا آیا عربی تھا نا؟ زبان میں ہاں، اہم چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی کیا ہے، حروف تہجی ہے، بٹ اہم ترین چیز کیا ہے، وہ اعراب ہے. اور یہ میں بتاتی رہی ہوں آپ کو کہ اعراب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، بنیادی جی چیز الفابیٹس ہیں. اور یہ جو ہے اعراب ہوتا کیا ہے، اعراب جو ہے وہ عربی سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتا ہے آراب نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. وہ آراب کا مطلب ہوتا ہے بدو جو ہوتے ہیں نا، ان کو عراب کہتے ہیں. اور اعراب جو ہے یہ ہوتا ہے، اس کے لفظی معنی ہے عربی بنانا، یعنی کسی بھی غیر عربی لفظ جو ہے اس کو عربی بنانے کے لیے اعراب لگاتے ہیں، تب وہ عربی بنتا ہے. مثلا آپ کا لفظ ہے انسان، اب انسان جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اس کو جب عربی بنانا ہے تو اس پہ اعراب لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور اعراب کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اچھا اعراب اور حرکات دو چیزیں ہوتی ہیں نا. حرکات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیے ذرا. دمہ کسرہ فتح. زبر ہاں زیر پہ وہ، ہاں زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں وہ حرکات ہوتی ہیں. اور اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے لاسٹ لیٹر کی حرکت. دیکھیں میں نے ابھی تک نہیں لگائی، اردو میں نہیں لگائی جاتی، اردو میں سکون سے پڑھتے ہیں اس کو. انسان، قلم، رجل، ہے نا، مسلمہ، کبھی ہم تنوین نہیں، اس کے اوپر اعراب نہیں لگاتے. تو عربی بنانے کے لیے اردو کے لفظ کو ہم اعراب لگاتے ہیں. تو ہم کیا لگاتے ہیں یہاں پہ عربی میں، انسانن. تو یہ آپ کا اعراب ہے، جو لاسٹ لیٹر کی حرکت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اور حرکات کیا ہوتی ہیں، حرکات ہوتی ہیں اس سے پہلے جتنے بھی لیٹر ہیں نا، ان کے اوپر جو آ رہی ہیں وہ حرکات ہیں. حرکات سسٹر یہ سکرین شیئر نہیں ہو رہی. اچھا تو میں نے اسٹاپ شیئرنگ کی ہوئی ہے، سوری. اچھا وہ آپ نے بتا دیا، جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ ابھی میں کرتی ہوں، 1 منٹ، شاید میں نے پاز کر دی تھی بیچ میں، ابھی ہو جاتی ہے. تو ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں انسان جو ہے اردو کا لفظ ہے، اس کو عربی بنانے کے لیے اس پہ اعراب لگاتے ہیں. اور وہ اعراب کہاں لگتا ہے، وہ لاسٹ لیٹر پہ لگتا ہے. اور اس سے پہلے جو لیٹرز پہ حرکت آ رہی ہیں وہ حرکات ہیں، ان کو حرکات کہتے ہیں. الف کے نیچے کسرہ ہے، نون پہ سکون ہے، سین پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ سب حرکات ہیں. بٹ اس کو آپ حرکت نہیں کہیں گے لاسٹ لیٹر کے اوپر جو ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا اعراب کہلاتا ہے، اور یہ بدلتا رہتا ہے. انسان نن بھی ہوتا ہے، انسان نن بھی ہوتا ہے، انسان نن بھی ہوتا ہے، دن 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 بدلتا رہتا ہے یہ. تو اس کو کہتے ہیں اعراب. حرکات جو ہوتی ہیں ان کو اگر ہم بدل دیں گے نا تو پھر لفظ ہی بدل جائے گا، لفظ ہی بدل جائے گا. مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے رجل ہے. اب رجل بھی آپ نے پڑھا ہے، اور آپ نے اور کیا پڑھا ہے، اسی سے ملتا جلتا لفظ کیا پڑھا ہے، رجل پڑھا ہے، اور ایک آپ نے پڑھا ہے رجل، ہے نا. دونوں میں کیا فرق ہے، رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ میں بھی آیا تھا. مرد. ہاں آدمی. نہیں، رجل کا مطلب آدمی، رجل کا مطلب آدمی ہے، را پہ زبر ہے اور جیم پہ پیش ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کا رجل ہے، جیم پہ سکون ہے، را کے نیچے کسرہ ہے. رج کا مطلب ہوتا ہے لیگ، یا پاؤں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں بھی کہہ سکتے ہیں، رجلن
पैर, ठीक है, फीट को भी कहते हैं। अब देखें जब हरकत बदली, ये हरकत है, अभी हम हरकत की बात कर रहे हैं, जब हरकत बदलती हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है लफ्ज का, ठीक है। तो हरकत को नहीं बदला जाता, किसको बदला जाता है, एराब को बदला जाता है। तो एराब क्या होता है, वो लास्ट लेटर पे आता है, उसको रजुलन भी कर लेते हैं, रजुलन भी कर लेते हैं, रजुलन भी कर लेते हैं। किसी को पता है ये बात पहले से कि एराब क्या होता है? नहीं। किसी को नहीं पता नहीं। ना, हाँ, इसलिए मैं बस ये अंदाजा चाह रही थी कि मुझे पता लगे कि आप लोग किस लेवल पे है ना। तो आज हम क्या करेंगे, उर्दू के लफ्जों को अरबी बनाएंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके हमें लास्ट लेटर जो अभी तक हम सुकून पढ़ रहे थे ना, इंसान पढ़ रहे थे उर्दू में, कलम पढ़ रहे थे, उसको हम हरकत देंगे और उसको हरकत दे के एराब लगाएंगे। तो एराब क्या होता है, एराब होता है लास्ट लेटर की हरकत। इसको हमने जो कि अभी तक नहीं लगाई हुई थी यहाँ पे, अब उसको आज हम लगाएंगे, इसको रजुलन बनाएंगे, तो ये आपका एराब हो गया अभी, ठीक है। एराब जो है ये आपका दो पेश यहाँ पे एंड पे जो आ रहा है, अभी हम पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एराब के लफ्ज़ मानी है अरबी बनाना, एराब अरबी जुबान का अहम तरीन वस्फ है, ठीक है। अच्छा, एराब उर्दू में नहीं होता, उर्दू में हम सिर्फ हरकत कहते हैं, इन जुमलों पे हरकत लगाएं, क्योंकि एराब लगता ही नहीं अरबी में, उर्दू में एराब लगता ही नहीं है, तो हम उसको फिर हरकत ही कहते हैं कि इन जुमलों के ऊपर क्या लगाएं, हरकत लगाएं। अच्छा, अब यहाँ पर आप आगे देखें कि अरबी जुमले में जो भी इसम इस्तेमाल होता है उसका कोई ना कोई एराब जरूर होता है, यानी उसके लास्ट लेटर पे कोई ना कोई हरकत जरूरी होती है। उर्दू में जरूरी नहीं होती, उर्दू में साकिन दे के किताब, ठीक है ना, लेकिन अरबी में आप किताब नहीं पढ़ सकते। अरबी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लास्ट लेटर के ऊपर तनवीन डालनी पड़ेगी, किताबुन, ठीक है ना। तो ये जिनको अरबी बोलने का शौक होता है ना, उर्दू के लफ्जों के भी दो पेश लगा के बोलते हैं, आपने देखा होगा, और बड़ा वो मजाया सा लगता है ना कि उर्दू के लफ्जों के ऊपर वो दो पेश लगा के पढ़ रहे होते हैं और इंग्लिश के लफ्जों के ऊपर दो पेश लगा के पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो वो अरबी 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 बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अरबी के लफ्ज और होते हैं, उर्दू के थोड़े और होते हैं, फर्क होता है थोड़ा सा। तो बहरहाल ये हमने कर लिया, किताबुन हो गया, तो ये जो है, ये जो आपने अभी लगाया है ये एराब है, और ये जो उसके पीछे लगा हुआ है काफ नीचे जेर है, तापे जबर है, ये हरकत है। तो हरकत जो होती हैं वो लास्ट लेटर से पहले पहले वाली होती हैं, और जो बाद में होती हैं वो जो आखिरी लेटर पे होता है वो एराब होता है। अच्छा, तो एराब क्या हुआ, एराब इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली से मालूम होता है, ये एराब है, ये बदलता है। किताबुन भी होता है, किताबन भी हो जाता है, किताबिन भी हो जाता है, आप पढ़ते रहते हैं ना। जैसे आप देखें तो कभी मोहम्मद दुन यूज होता है ना, कभी मोहम्मद दन यूज हो रहा होता है, कभी मोहम्मद दिन यूज हो रहा होता है ना, अला मोहम्मद दिन, कभी दोन यूज हो रहा होता है, मोहम्मद दोन, कभी मोहम्मद दन भी, अशहदु अल्ला इलाहा। तो हम जब बोलते हैं मोहम्मद दन मोहम्मद दिन, तो ये जो आखिर लेटर की हरकत है इसको एराब कहते हैं, और ये बदलती रहती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एराब के एतबार से इस्म तीन तरह का होता है, ये आपका पहले भी सवाल आ चुका है। एराब के एतबार से इस्म तीन तरह का होता है, या तो वो मरफू होता है, या वो मंसूब होता है, या वो मजरूर होता है। मरफू कब होता है, कोई भी इस्म मरफू कब होता है, जब उसके ऊपर दो पेश लगे होते हैं। किताबुन मरफू है, ठीक है, ये मरफू है क्योंकि उसके ऊपर दो पेश लगे हैं। और मंसूब कब होगा ये, जब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दो जबर लगाएंगे, दो जबर लगाएंगे तो ये मंसूब हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर इसके नीचे दो जेर लगाएंगे, किताब बिन करेंगे, तो ये आपका मजरूर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप करते हैं ना, मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मदिन। तो मोहम्मदुन जो है मरफू हालत है, रफ़ई हालत है, किताबन ये दो जबर आ गए तो ये नस्बी हालत है, और ये जरी हालत है। तो ये है एराब आपका जो बदलता है, दो जेर आ गए, दो जबर आ गए, दो पेश आ गए, ठीक है। और इससे पहले पहले जो भी होता है वो हरकत होती है। ये बात समझ आ गई सबको? फिर मैं आगे चलती हूँ। जी। आगे
کہ نہیں آئی؟ आ गई। صحیح کر کے بتائیے کہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اور جو اس سے پہلے جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں کسی لفظ میں، ان کے اوپر جو آتی ہیں وہ حرکات ہوتی ہیں، ان کو اعراب نہیں کہتے، اعراب صرف لاسٹ لیٹر کی حرکت کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے، مرفوع حالت میں ہوتا ہے، منصوب حالت میں ہوتا ہے، مجرور حالت میں ہوتا ہے۔ 3 طرح کا اعراب ہوتا ہے۔ اور مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب 2 ضمے آتے ہیں۔ منصوب کب؟ جب ہوتا ہے 2 زبر آتے ہیں، اور جب 2 زیر آتے ہیں تو مجرور ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی لفظ پر آپ دیکھیں کہ 2 زیر لگے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے، 2 زبر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ منصوب ہے اسم، اور 2 ضمے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ اسم مرفوع ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں ابھی۔ عربی جملے میں اسم جو ہے ان 3 صورتوں میں ہی استعمال ہوتا ہے بس۔ کوئی بھی نون اٹھائیں گے، آپ نون اٹھائیں گے تو وہ ان 3 حالتوں میں مرفوع میں ہوگا، منصوب میں ہوگا یا مجرور میں ہوگا، چوتھی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ان 3 صورتوں میں استعمال ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ریزن بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسم کیوں مرفوع ہو رہا ہے، کیوں منصوب ہو رہا ہے، کیوں مجرور۔ ایسی تو نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے کبھی دمہ لگا دیں، کبھی زبر لگا دیں، کبھی زیر لگا دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل تو ہم آگے پڑھیں گے کہ کیوں ہوتا ہے۔ فی الحال ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اب آپ اس کو چھوڑ دیں پورے کو، کہ ان جو اعراب ہوتا کیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ آخری حصے میں کسی بھی لفظ کے، کسی بھی نون کے آخری حصے میں جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ چلیے آگے آئیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو واحد لفظ ہوتے ہیں، ہم نے پڑھے نا واحد، مثنی اور جمع، پچھلی بار عدد کے اعتبار سے پڑھا تھا۔ عدد میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کوئی نون کیا ہوتا ہے؟ واحد بھی ہوتا ہے، مثنی بھی ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی پچھلی بار؟ کوئی نون جو ہوتا ہے مثنی بھی ہوتا ہے اور وہ جمع بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جمع میں بھی 3 صورتیں پڑھی تھی ہم نے، مذکر سالم، مؤنث سالم اور جمع مکسر۔ تو یہ ٹوٹل کتنی چیزیں ہوگی؟ 1 2 اور یہ 3۔ جمع میں جمع مذکر سالم جو ہے یہ نمبر 3 ہو گیا، یہ نمبر 3 ہو گیا۔ اور چوتھی چیز کیا ہوگی ہماری؟ جمع مؤنث سالم ہو جائے گی، اور 5ویں چیز کیا ہو جائے گی؟ مکسر، جمع مکسر۔ ویری گڈ۔ اگر آپ لوگ جواب دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ پریزنٹ ہے۔ نمبر 1 نمبر 3 کیا آپ کو کتنا آتا ہے؟ تو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم یہ 4 ہو گئی، 5ویں چیز جو ہے وہ آپ کی جمع مکسر ہے۔ اچھا ابھی ہم اس میں سے واحد کو پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی صرف واحد کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کا اعراب کیسے چینج ہوتا ہے، اور پھر ہم آہستہ سے ساری چیزیں پڑھیں گے، آج ہی ختم کریں گے۔ جمع مکسر، اور یہ اتنا ایزی ہے کہ بہت ہی آسان ہے۔ تو ہم ابھی سب سے پہلے واحد کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ واحد مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے کتاب ہو چاہے وہ مومنۃ ہو، ٹھیک ہے نا، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس میں کیا ہوگا؟ آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ مرفوع ہوگا، اور 2 زبر کے ساتھ منصوب ہوگا، اور 2 زیر کے ساتھ مجرور ہوگا۔ جیسے کتابن، 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 محمدن، محمدن، محمدن اور محمدن، ٹھیک ہے نا، کلمن، کلمن، کلمن۔ تو یہ کیا ہے؟ واحد ہے، یہ مثنیٰ نہیں ہے، یہ واحد ہے۔ کلمن کیا ہے؟ واحد ہے۔ تو اس کا آپ کیا رفعی حالت کلمن سے، اور نصبی حالت کلمن، اور جری حالت کلمن ہوگی، یعنی تنوین آئے گی اس کے اوپر، واحد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ، یہ آپ کا اردو کا ہے، سکون آ رہا ہے جناب پہ، ولد، اور یہاں پر اس کی رفعی حالت بنائی گئی ہے اعراب لگا کے۔ حرکات تو یہاں بھی آ رہی تھی نا، واو اور لام پہ، دال پہ سکون آ رہا تھا، بٹ اب ہم نے یہ جو 2 پیش لگائے یہ اعراب ہے جو لاسٹ لیٹر پہ لگائے گئے ہیں۔ اور یہ کیوں لگاتے ہیں کسی لفظ کو؟ عربی، اب یہ لفظ عربی بن گیا، پہلے اردو تھا، پہلے یہ اردو تھا، اب یہ عربی بن گیا کیونکہ آپ نے اس میں 2 پیش لگا دیے، اعراب لگا دیے۔ تو ولدن، 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 تو یہ اس کی کون سا ہے؟ یہ نسبی حالت ہے، اور یہ اس کی جری حالت ہے، اور یہ اس کی رفعی حالت۔ 2 ضمے ہوں گے تو اسم مرفوع ہوگا، 2 زبر ہوں گے تو اسم منصوب ہوگا، 2 زیر ہوں گے تو اسم مجرور ہوگا۔ اچھا اب یہ تو لڑکا تو کیا تھا؟ مذکر تھا نا،
अब मुअन्नस की भी बात कर लेते हैं। बिन्तुन क्या है? बिन्त कहते हैं उर्दू में, बिन्त फलां। बिन्तुन रफ़ई हालत, बिन्तन नस्बी हालत, बिन्तिन जरी हालत, ठीक है। और इसके ऊपर इसको उर्दू से अरबी में बनाने के लिए हमने इसके लास्ट लेटर पे 2 पेश लगाए थे। इसी को एराब कहते हैं, इसी का नाम एराब है कि आप लास्ट लेटर को पकड़ें और उस पर 2 दम्मे लगा दें। रफ़ई हालत में 2 दम्मे लगा दें, नस्बी हालत में 2 ज़बर लगा दें और जरी हालत में 2 ज़ेर लगा दें। अब आगे चलते हैं। मंसूब सूरत में 2 ज़बर के साथ एक अलिफ भी लिखा जाता है, जो एक कायदा है, लेकिन 2 तरह के अस्मा पर इस कायदे का इतलाक नहीं होता। अब देखें, आपने यहाँ पे देखा, जब हमने नस्बी हालत बनाई तो हमने 2 ज़बर लगाए, तो उसके बाद हमने क्या किया? एक अलिफ भी ऐड किया। ये कायदा है, ये रूल है, इसको करना है आपने। अगर आप 2 ज़बर लगाएंगे और अलिफ नहीं लगाएंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ नस्बी हालत में मंसूब जब इस 2 ज़बर लगाएंगे तो फिर आपने आगे अलिफ भी ऐड करना है। और इस तरह से बिन्तुन, बिन्तिन है, कुछ नहीं ऐड हुआ दोनों में अलिफ, और यहाँ मिडल में नस्बी हालत में आपका अलिफ भी ऐड हुआ है, तो ये बिन्तन हो गया। अच्छा, अब 2 सूरतें कौन सी होती हैं जिनमें ये अलिफ ऐड नहीं होता? कब ये ऐड नहीं होता? यहाँ पे तो हो रहा है, मुज़क्कर में भी हो रहा है, मुअन्नस में भी हो रहा है। जब नस्बी हालत बनाई तो 2 ज़बर लगाए तो अलिफ ऐड हुआ। अच्छा, कब नहीं होता? नंबर 1, पहली सूरत क्या है? ऐसा इस्म जिसके आखिर में गोल ता हो। गोल ता होगी तो फिर हम क्या करेंगे? उसमें ज़बर ऐड, उस पर अलिफ ऐड नहीं करेंगे। मसलन कोई मिसाल दें, जन्नतुन, जन्नतुन, अब ये कौन सी हालत है? जन्नतुन रफ़ई हालत है ना, जन्नतुन 2 पेश लगे हैं तो ये इस्म मरफू है। मरफू से ही रफ़ई हालत भी बनता है। मरफू कह लें तो ये जन्नतुन मरफू है, ठीक है। अब इसको हमने मंसूब बनाना है तो हम क्या लगाएंगे उसके ऊपर? आखिरी लेटर पे जन्नतन, जन्नतन लगाएंगे, लेकिन हमने कोई अलिफ ऐड नहीं करना, अलिफ ऐड नहीं करना, क्योंकि गोल ता वाला। हाँ, तो ये एक्सेप्शन है, ये इस रूल का एक्सेप्शन है कि जब भी 2 ज़बर आएंगे तो अलिफ ऐड होगा, ये रूल है। बट एक्सेप्शन क्या है कि गोल ता आएंगे तो हम नहीं लगाएंगे। आपने कभी जन्नतन के आगे इस तरह से मुस्लिमा तन के आगे कभी अलिफ नहीं देखा होगा, है ना। अच्छा, अब जब हम जन्नतिन करेंगे तो क्या होगा? उसमें वो भी सेम होगा। जब यहाँ पे नहीं लगे तो और भी कहीं नहीं लगेगा अलिफ। जब यहाँ पे अलिफ नहीं लगा तो कहीं और नहीं लगेगा, कहीं भी नहीं लगेगा, ठीक है। समझ आ गया पहला वाला? क्वेश्चन है, बोले बोले। जैसे खतीब वर्ड है अरबिक में, तो इसमें लास्ट में गोलता आ रही है। खतीब में? खतीब, हाँ, तो खतीब में इसमें लास्ट में गोलता आ रही है। इसमें तो नहीं आ रही, खतीब में तो नहीं आ रही। खतीबा, खतीबा तुन होगा। खतीबतुन, अच्छा, इसके ऊपर अगर 2 पेश होंगे तो फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर 2 गोल ता नहीं होगी तो फिर खतीबुन होगा, खतीबन होगा और खतीबिन होगा। तो बन लगाते हुए फिर हम क्या करेंगे? अलिफ ऐड करके 2 ज़बर लगाएंगे तो अलिफ ऐड करेंगे, खतीबन होगा, ठीक है। बट अगर खतीबतुन है तो खतीबतुन, खतीबतन और खतीबतिन। अच्छा, और इसी तरीके से उस्ताजा के साथ भी किया जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। उस्ताजा तुन और उस्ताजा तन और उस्ताजा तिन किया जाएगा। जहां भी गोलता आ गई आपने नहीं लगाना, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो उस्ताद मुज़क्कर होता है तो उस्ताद के साथ जब हम करेंगे उस्ताज़न तो फिर हम अलिफ ऐड करेंगे, क्योंकि उस्ताज में तो अलिफ लाम नहीं, उस्ताज में तो आपका क्या नहीं आ रहा? गोलता नहीं आ रही ना, ये आ रहा है, उस्ताज है आपका। अब उस्ताजुन होता है और जब आप इसके ऊपर 2 ज़बर लगाएंगी तो फिर आप अलिफ ऐड करेंगे, ठीक है। रफ़ई हालत में तो 2 पेश है, कुछ नहीं करना, लेकिन जब आप इसकी नस्बी हालत बनाएंगी, 2 ज़बर लगाएंगी तो फिर आप अलिफ ऐड कर देंगी, और फिर उस्ताज़िन में भी नहीं करना, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या है? ऐसा इस्म जिसके आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे हों, सिर्फ अलिफ नहीं, हमजा भी साथ हो, ठीक है। मसलन अभी हम इसका भी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे वो कह रहे हैं, दोनों की मिसालें दे रहे हैं। पहले आप गोलता वाली मिसाल देख लें, इमराअतुन, ये तो उर्दू का लफ्ज है, इमराअ,
ये हमने किया था ना, इस पे एराब नहीं है, ये अरबी उर्दू का लफ्ज है। इसको जब हम अरबी बनाएंगे तो इस पे 2 पेश लगाएंगे, इमराअतुन अरबी बन गया, रफ़ई हालत मरफू है यहाँ पे इमराअतन 2 ज़बर लगे हैं लेकिन अलिफ ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना, ऐसा इसम जिसके आखिर में गोल ता हो उसमें अलिफ ऐड नहीं होगा। और तीसरा क्या है, इमराअतिन, तो गोल ता लगी तो कोई अलिफ ऐड नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, दूसरा एक्सेप्शन क्या है हमारा, ये नीचे वाला, ऐसा इसम जिसके आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे हों। अब यहाँ पे देखें अलिफ भी आ रहा है, हमजा भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब हम रफ़ई हालत में होंगे तो हम जज़ा उन ही बनाएंगे, ठीक है, 2 पेश लगा के लास्ट लेटर पे। यहाँ पे जज़ा था और यहाँ पर क्या, जज़ा उन, लास्ट लेटर पे 2 पेश लग गए। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने जज़ा अन जब किया ना तो आपने अलिफ ऐड नहीं करना, क्योंकि इस लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा आ रहा है, ठीक है। अब एक आसान से इसको मैं बताती हूँ आपको कि अगर पहले से उस लफ्ज में अलिफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आगे एक और अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है, टू मच हो जाएगा। फिर देखा नहीं अब कितना बड़ा हो गया लफ्ज, पहले से एक अलिफ लिखा हुआ है, उसके आगे हमजा भी लिखा हुआ है, हमजा भी अलिफ ही होता है ना, हरकत आ जाती है तो हमजा बन जाता है। तो अब ये दो इसमें लिखे हुए हैं और तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। इसमें तो गोल ता की वजह से नहीं लगाया, और इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहले से दो हमजा लगे हुए हैं, एक अलिफ और एक हमजा लगा हुआ है, तो आगे हम नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत बुरा लगेगा, बहुत बड़ा लफ्ज हो जाएगा। तो इसको हम जज़ा अन और जज़ा इन, तो ये 2 एक्सेप्शन है। और असल रूल क्या है कि जब भी आप 2 ज़बर लगाएंगे, गोल ता ना हो और ये वाली सिचुएशन भी ना हो, तो फिर आपने अलिफ ऐड करना है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले तो आपने वालिद, वालिद क्या होता है, उर्दू पढ़ते हैं आप, बाप को कहते हैं। वलद क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है ना। वलद सिर्फ अलिफ का फर्क है, बीच में अलिफ नहीं आता, वलद लड़का होता है, ऊपर हमने पढ़ा है। और वालिद क्या होता है, बाप होता है। अब ये मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है, सबको पता है, मुज़क्कर, इसका जोड़ा होता है ना वालिदा, तो ये आपका हकीकी मुज़क्कर हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी रफ़ई हालत क्या बनेगी, वालिदुन, वालिदुन बन जाएगी। और ये मंसूब हालत क्या होगी, वालिदन, अलिफ भी लगेगा। अच्छा, अब हाँ, वालिदन, 2 ज़बर लगेंगे ना तो अलिफ ऐड हो जाएगा। यहाँ पर पेश लगाए थे तो नहीं ऐड किया, यहाँ पे आपका वालिदुन नहीं है, यहाँ पे 2 पेश पे नहीं ऐड करेंगे, जब 2 ज़बर लगाएंगे तो अलिफ ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पे भी नहीं करेंगे, वालिदिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या हुआ यहाँ पे कि आपने यहाँ पे वो अलिफ और हमजा वाली सिचुएशन भी नहीं थी और गोल ता वाली सिचुएशन भी नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या लगाया, आगे लगाया। अब वालिदा है तो वालिदा के लिए क्या करेंगे, पहले तो बताएंगे मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुअन्नस है, जिन्स जेंडर के साथ, लेकिन जेंडर पहले पढ़ा दिया ना ताकि आपको आसानी हो। तो अब इसमें आपका ये मुअन्नस है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर गोलता आ रही है तो वालिदा, एराब लगाइए, लास्ट लेटर पे हरकत लगाइए। जब तक आप ये 2 पेश नहीं डालेंगे अरबी बनेगा नहीं, अरबी बनाना है। और ये उसकी कौन सी हालत है, रफ़ई हालत है, मरफू है वो। अब आपने क्या करना है, वालिदा तन, तन, अब अलिफ नहीं डालना, अब अलिफ नहीं डालना, वेरी गुड। और इसमें क्या हो जाएगा, वालिदा तिन हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे तो डलना ही नहीं है, सिर्फ मसला यहाँ क्या है, तो गोलता आ गई तो नहीं डालना, ठीक है। और अगर गोलता के बगैर लफ्ज हुआ, जैसे वालिदा मुज़क्कर है, तो उसमें आपने डाल देना, ठीक है। अच्छा, अबुन जो होता है ना, इसके ऊपर जब अरबी बनाते हैं तो 2 पेश डालते हैं सिंपली, ठीक है ना, बस ये अबुन आपका बन गया। इस पर तशदीद वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती, अब बुन करने की जरूरत नहीं है, अबुन हो गया। अगर तशदीद डालनी होती तो यहाँ पे भी डाल देते, नहीं डाली उन्होंने, अबुन। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये रफ़ई, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, तो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अबिन, नहीं, अबिन कैसे हो जाएगा, अबन, सॉरी, हाँ, अबन हो जाएगा।
دو زبر ڈالیں گے تو آگے الف بھی ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہوگا, یہاں ہوگا ابن. ابن ہو جائے گا, مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مذکر تھا اور مذکر میں دو گول تا نہیں تھی اس میں, تو ہم نے آگے الف ایڈ کر دیا. اچھا اسی طرح امن کو بھی کریں گے, امن ہو جائے گا اور امن ہو جائے گا. پھر اخن, اخن, اخن ہو جائے گا. اخن جو ہے یہ بھی آپ کا کیا لے گا, دو زبر لے گا کیونکہ اس میں گول تا نہیں ہے. اب آپ اختن کو دیکھ لیں, یہ بنتن کی طرح ہے نا, بنتن کی طرح. اس کو گول تا نہیں سمجھنا, یہ گول تا نہیں ہے. یہ کیا کیسے بنے گا, اختن, بولیے رفعی حالت اختن, اختن. نسبی حالت اختن. اچھا اب کیا کروں میں, اب الف لگے گا. دو زبر لگاؤں گی تو الف ایڈ کریں گے, کریں گے. کیوں کریں گے, کیوں کیے میں نے, گول تا بھی نہیں تھی اور الف حمزہ بھی نہیں تھا. ہاں تو یہ آپ کا رول. جیسے بنتن میں آپ نے بنتن کیا تھا نا, تھا تو وہ بھی مونس, لیکن یہ گول تا نہیں ہے, یہ اوپن تا ہے. بنتن میں بھی اوپن تا ہے. جب تک گول تا نہیں آئے گی نا آپ نے نہیں کرنا, اور جب تک الف کے بعد حمزہ نہیں. اگر خالی الف بھی آ رہا ہے نا تو پھر آپ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر, الف کے بعد حمزہ بھی آنا ضروری ہے. یہ دو چیزیں آئیں گی اور گول تا ہوگی تو پھر آپ کا یہ الف سے جان چھوٹ جائے گی, آپ نہیں لگانا پڑے گا. اچھا جی, اس کے بعد مسلمون, مسلم لگے گا, دو زبر الف, الف. مسلمان. مسلمان لگے گا. مسلمتن میں لگے گا نہیں. مومنن میں لگے گا, جی لگے گا. مومنتن میں لگے گا, نہیں. نو. کتابن میں لگے گا, جی لگے گا, بالکل لگے گا. حالانکہ دیکھیں پہلے الف آ رہا ہے لیکن حمزہ نہیں آ رہا اس کے ساتھ. الف تو آ رہا ہے, حمزہ نہیں آ رہا, تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. انہوں نے کہا نا الف اور حمزہ دونوں اکٹھے آئیں تو پھر آپ کو نہیں لگانا حمزہ, الف نہیں لگانا. قلمون, ٹھیک ہے, قلمون ہو گیا آپ کا. اب اس کی نسبی حالت لکھیں, قلمن. قلمن. اسی طرح آپ کا علمن ہوتا ہے, علمن ہوتا ہے نا, اور قلمن ہو جائے گا. اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, مزے ہیں, اور بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اچھا اب آپ نے یہاں پہ یہ لفظ کرسی کیا ہوتی ہے, مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں نے ٹیسٹ میں نا کرسی کو مؤنث لکھا ہوا تھا. اب آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرسی مذکر ہے یا مؤنث ہے. کرسی جو ہوتی ہے مذکر ہوتی ہے, ہماری زبان میں مؤنث ہے, ٹھیک ہے, لیکن عربی زبان میں مذکر ہے کرسی. اب اس کو کیسے پہچانیں گے, مجھے بتاؤ کہ یہ مذکر ہے, کیسے مذکر ہے؟ ساری چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے نا. اس کا یہ حقیقی مؤنث بھی نہیں ہے, غیر حقیقی مؤنث میں بھی علامتی مؤنث نہیں ہے, گول تا نہیں آ رہی. پھر آپ جائیں گے تو جو گروپس پڑھے تھے ان میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نے پڑھے تھے نا گروپ 5 ان میں بھی نہیں ہے. اور پھر جو نیچے ہم نے متفرق اسما پڑھے تھے ان میں بھی نہیں ہے. تو کرسی کیا ہوگی, ڈکلیئر ہو گئی کہ یہ آپ کی مذکر ہے, کیونکہ مؤنث میں تو آئی ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری زبان میں کرسی مؤنث ہے, لیکن عربی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ مؤنث ہو. کرسی کے ساتھ جو اشارہ یوز کرتے ہیں نا وہ مذکر کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, ھذا کرسی. اچھا اب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں اس میں. اب آگے کیا جائیں گے, یہ اس کو مرفوع کیسے بنائیں گے, کرسی, کرسی یون, اور نسبی حالت کیسے بنائیں گے, کرسی ین, ین. تو آپ کا کیا ہوگا, آپ کا دو زبر لگیں گے, اور الف. دو الف, زبر لگے, الف دو زبر, ہاں نسبی حالت میں دو زبر لگیں گے اور الف بھی ایڈ ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا اس میں نہ گول تا ہے نہ الف اور حمزہ آ رہا ہے. تو جہاں پہ گول تا بھی نہیں ہوگی اور الف اور حمزہ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ آپ نے لازم دو زبر لگا کے الف ایڈ کرنا ہے. مجرور حالت میں کرسی ین ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. مرواۃن مؤنث ہے, کس نے کہا ہے مذکر, کسی کے منہ سے مذکر نکلا ہے؟ آخر میں گو تالا ہے تو یہ پھر مؤنث کہلاتا ہے. مؤنث, ہاں, تو کیا ہوگا, مرفوع کیسے ہوگا, مرواۃن.
तुन और तन, मिरवाहतन, मिरवाहतन, तन में दो जबर के बाद हाँ अलिफ नहीं आएगा, अलिफ नहीं आएगा। अच्छा मस्जिद में आएगा मस्जिदुन, मस्जिद जी, दन और मस्जिदिन, ठीक है ना। और ये सारे वर्ड जो है ना जितने हैं वाहिद हैं, अभी हम सिर्फ वाहिद पढ़ रहे हैं। अभी हम मुसन्ना पे भी जाएंगे, ठीक है, कि उसकी तीनों हालतें कैसे बनेंगी, ठीक है ना। तो मुसन्ना की वो हालत जो हमने पढ़ी हुई है, कौन सी पढ़ी हुई है मुसन्ना लफ्ज, कोई एक मुसन्ना की मिसाल दें। आनी उसके एंड में आता है, आनी आता है ना कि हाँ, तो कोई भी लफ्ज जिसके आखिर में आनी साउंड आती है वो मुसन्ना होता है, और वही उसकी रफ़ई हालत भी होती है। और जमा में हमने क्या पढ़ा था, जमा मुज़क्कर सालिम में मुस्लिमूना पढ़ा था, और वो जो ऊना साउंड है वो उसकी रफ़ई हालत है, ठीक है ना। वहां पे हरकत नहीं आ रही, वहां पे हरकतें नहीं आ रही। देखिए मुसन्ना और जमा जो मुज़क्कर सालिम होती है ना, इनके आखिर में आपको सिर्फ नून मिलेगा, आनी मिलेगा या ऊना मिलेगा, ठीक है ना। तो उसकी फिर हमने कैसे नस्वी जरियात बनाती है वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। अभी तो हम वाहिद कर रहे हैं ना, तो वाहिद में आपने दुन दन दिन कर देना है, और नस्वी हालत जब बनाएंगे दो जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड कर देंगे, गोल ता होगी तो नहीं करेंगे, अलिफ और हमजा होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसको बना लेते हैं। समा, समा उन क्या है, ये मुअन्नस है ये मुज़क्कर है, सिमाई मुअन्नस, ठीक है ना। अच्छा इसका क्या होगा, सिमा उन, सिमा उन, यहाँ पे क्या आएगा, समाअन, सिमाअन। अब मुझे बताएं कि इस पे ऐड करूं या ना करूं अलिफ, नहीं अलिफ ऐड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे अलिफ भी है और हमजा भी है, दो मौजूद है, तो तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है, बस बहुत है दो। और यहाँ पे इसके नीचे सीन के नीचे जेर किस लिए है, सीमा उन, अच्छा समा उन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ मैंने वो सिमाई दिमाग में रह गया मेरे, शायद उसी से कभी कभी ना बिल्कुल ही पढ़ा के ना वो हालत हुई होती है। जब आप आएंगे ना मेरी जगह पर, समा उन होता है, सीमा उन नहीं होता, सिमाई होता है, ठीक है। मैंने कहा शायद कोई है इसका भी, तो नहीं अच्छा किया आपने बता दिया, वरना ये मिस्टेक आ जाती रिकॉर्डिंग। अच्छा अर्दुन, अर्दुन क्या है, मुअन्नस है, और यहाँ पे अर्दुन आएगा, यहाँ पे दन, दन कैसे लिखेंगे, अलिफा एंड में लगाएंगे, अर्दन हो जाएगा और अर्दिन हो जाएगा। अब ये सारे लफ्ज आप कुरान में देखेंगे आपको फौरन पता चलेगा, अच्छा ये नस्बी हालत है, ये जरी हालत है, जेर आ रहे हैं, और ये रफ़ई हालत है क्योंकि दम में आ रहा है, ठीक है ना। शमसुन मुअन्नस है अरबी में, ठीक है, मुअन्नस सिमाई में है, और ये क्या है, शमसुन शमसन, ठीक है, शमसन, ठीक है ना। और शमसिन के नीचे तो कुछ नहीं लगेगा। ऐनुन भी मुअन्नस है, ऐनन हो जाएगा, मैं सिर्फ नस्बी हालत बता रही हूँ आपको ताकि वो उसमें आपको लिखना आ जाए। बाकी तो ऐनुन होगा, दो पेश लगाएंगे, ऐनुन हो जाएगा, और ऐनिन करेंगे, दो जेर हो जाएंगे, कवर हो गया आपका ये। अच्छा अब वो दूसरी चीज जो बता रहे हैं वो मुसन्ना पे आ गए, ठीक है। अब मुसन्ना जो है मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, मुस्लिमानी हो या मुस्लिमतानी हो, उसका एराब भी आपको बताएंगे कि रफ़ई हालत कब होती है, नस्बी जरी कब होती है। तो ये उससे भी ज्यादा आसान है ऊपर वाले से, क्योंकि यहाँ पर वहां पे तो तीन शक्लें बदली हुई है ना, किताबुन, किताबन, किताबिन, यहाँ पे सिर्फ दो शक्लें चेंज होंगी, तो आसान हो जाएगा। अच्छा अब कह रहे हैं वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा से जो मुसन्ना इसम बनना था वो ही उसकी मरफू शक्ल है। वो जो आपने पढ़ा था ना, रजुल से आपने रजुलानी बनाई थी, ये इसकी मरफू हालत है। रजुलानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये उसकी मरफू हालत है। इमरा आतानी मुअन्नस की मरफू हालत है, जब भी आनी साउंड आएगी तो वो रफ़ई हालत होगी, ठीक है ना। अच्छा रजुलानी और इमरातानी में आने वाले अलिफ को अगर या से बदल दिया जाए, ये जो अलिफ आ रहा है यहाँ पे रजुलानी में भी और ये जो आ रहा है इमरातानी में अलिफ आ रहा है, इसको अगर या से बदल दिया जाए तो वो मंसूब और मजरूर शक्ल बन जाती है। अब आपने इसको या से बदला तो क्या बन गया, आप या लगाइए और या पे सुकून लगाना, रजुलैन। आपने अलिफ को हटा के यहाँ पे या लगाना है और या साकिना होनी चाहिए, साकिन होना चाहिए उसके, तो रजुलैनी बन जाएगा, अलिफ तो हट ही जाएगा और लाम उसके साथ जुड़ जाएगा।
تو یہ انہوں نے بنا کے آپ کو بتایا رجولانی سے رجولینی. تو پہلے کیا تھا؟ لانی تھا، اب لینی ہو گیا. تو لانی کیا تھا؟ یہ اسم مرفوع تھا، یہ اسم منصوب ہو گیا. یہ مرفوع تھا، یہ منصوب ہو گیا. اب مجرور کیسے ہوگا؟ مجرور اس کو کاپی کریں اور ادھر پیسٹ کر دیں، بالکل یہی والا اٹھا کے یہاں پہ لگا دیں. تو یہ آپ کا امرااتانی رفعی حالت، امرااتینی نصبی حالت اور جری حالت امرااتینی. سیم ورڈ ادھر پہ لکھا جائے گا. تو آسان ہو گیا زیادہ. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ مذکر اور مثنیٰ اسماء آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم کوئی بھی کریں گے. مثلا آپ نے کتابانی پڑھا تھا، تو کتابانی سے آپ جو ہے کون سی حالت ہے؟ کتابانی مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ کتابانی مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ آنی ساؤنڈ مرفوع. مرفوع. یہ مرفوع کے نیچے آئے گا. ٹھیک ہے. منصوب کے نیچے کیا آئے گا؟ ظاہر کتاب. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ الف کو یا میں چینج کر دینا ہے اور باقی کچھ نہیں کرنا. الف کو یا ساکنہ میں چینج کر دینا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ کتابین. الف کو ہٹا دیں گے، باقی پر تو زبر ہی ہے پہلے بھی، اور یا ساکنہ لگا کے آگے نون کے نیچے زیر یہاں بھی ہے اور یہاں بھی آپ نے نون کے نیچے زیر ہی لگانی ہے. تو یہ آپ کا کتابین بن جائے گا. پھر یہاں پہ اس کو کاپی کریں، ادھر پیسٹ کر دیں جری حالت میں مجرور. سیم اٹھائیں کتابینی کو اور اس کتابانی کو اٹھا کے یہاں پہ لیں تو یہ ہو جائے گا. اچھا اب ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں. تو یہ کون سی حالت ہے؟ ولدانی. آنی ساؤنڈ جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے. بنتانی، یہ ساری جو ہے نا ابھی ہم آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. مسلمانی، کافرانی، یہ ساری رفعی حالتیں ہیں. مومنانی، منافقانی. آنی ساؤنڈ آئے گی تو یہ مرفوع کے انڈر آئے گا. منصوب کے انڈر میں کب آئے گا؟ جب آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ مسلمینی. میں ہی نہیں بنا دیں گے. سب لوگ بولیں تاکہ آپ کی زبان پہ جاری ہو. اور جیسے آپ لوگ بچپن میں یاد کرتے تھے نا وہ پہاڑے، آپ لوگ تو پہاڑے بولتے بھی نہیں ہوں گے، ہمارے زمانے میں بولا جاتا تھا پہاڑے. تو وہ 2 1 2 2 2 4 جب آپ کرتے تھے نا، بالکل اسی طرح اس کو کرنا ہے. مسلمانی، مسلمینی، اور یہاں پر کیا کرنا ہے؟ سیم کاپی پیسٹ. ٹھیک ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہ بنا لیا تو یہ بھی بنا لیا. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی چکر نہیں ہے. اس میں وہ الف والا بھی کوئی چکر نہیں ہے کہ الف لگانا ہے یا نہیں لگانا، کیونکہ اس میں تو تنوین آئی ہی نہیں نا. تو جو الف لگتا ہے وہ تو 2 زبر کے بعد لگتا ہے. تو یہاں پہ تو تنوین ہی نہیں آئی، یہاں تو ساؤنڈ کا اعراب آ رہا ہے. آنی، عینی، عینی. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا اور جمع مذکر سالم میں بھی ایسا ہی ہوگا. دونوں میں ایسا ہی ہوگا. اچھا اب یہاں پہ کافرانی سے کیا ہو جائے گا؟ کافرینی. تو اب دونوں بولیں، یہ والا بھی بولیں اور یہ والا بھی بولیں تاکہ آپ کی زبان پہ آئے. کافرانی، مومنانی پہلے بولیں. مومنانی، مومنینی. مومنانی، مومنینی. اچھا اس کو بولیں. منافقانی، منافقینی. ویری گڈ. دیکھیں بعد میں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، یہی ٹائم ہے. کتابانی، کتابینی. کتابینی 2 دفعہ بول دیں اور اچھا ہو جائے. کتابینی. قلمانی، قلمانی، قلمینی، قلمینی. آگے کرسیانی. کرسیانی، کرسیینی، کرسیینی. بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کو ہٹا دینا ہے، بیچ میں سے ریموو کر دینا ہے. اور یا تو پہلے سے لکھا اس پہ زبر بھی ہے، ایک اور یا کا اضافہ کریں گے، یا ساکنہ کا. بیچ میں ایک یا ساکنہ کا اضافہ کریں گے اور نون کے نیچے زیر. اور وہ یا ساکنہ سب میں لگانی ہے. کرسی میں تو ایک پہلے سے لگی ہے نا، بلکہ ڈبل یا لگی ہے یہاں پہ، تو ایک یا اور آ جائے گی بس. امرااتانی، امرااتینی، اتینی. تو یہ کون سی حالت ہے؟ یہ والی کون سی حالت ہے امرااتانی؟ یہ مرفوع. یہ اسم مرفوع ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو امراتینی کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے. منصوب ہو جاتا ہے.